چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ممبئی میں دیوالی کی لائٹنگ پر عید میلاد النبی لکھے جانے پر تنازع۔ جموں کشمیر ملیٹنسی مقدموں سے نمٹنے کے لیے نئی تحقیقاتی ایجنسی تشکیل دینے کے احکامات صادر۔ دہلی فساد معاملات فیس بک عہدیداران 18 نومبر کو دہلی اسمبلی کی امن اور ہم آہنگی کمیٹی کے سامنے ہوں گے پیش۔ کیشو پرساد کچھ بولے تو بی جے پی ان کی زبان کاٹ دے گی، نائب وزیر اعلیٰ پر راج بھر کا طنز۔ مہاراشٹر میں انل دیشمکھ کے بعد اجیت پوار پر کارروائی، 1000 کروڑ کے املاک ضبط کرنے کا نوٹس۔ اصولی معاملے میں ای ڈی کی کارروائی، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ انل دیشمکھ گرفتار۔ اکھلیش کے بیان پر سیاست گرم، ابو عاصم نے پوچھا اڈوانی کی جناح کے مزار پر حاضری پر بی جے پی کیوں نہیں بولتی؟ یو پی میں 15,000 کروڑ روپے کا گھوٹالہ، 15 لوگوں کے خلاف کیس درج۔ ترکی صدر ایردوغان کی باقر عزت بیکوویچ کے ساتھ ملاقات۔ چمن سے متصل پاک افغان سرحد کھول دی گئی۔ اسرائیلی وفد کا دورہ سوڈان، سوڈان کے فوجی حکام سے ملاقات۔ یمن میں گزشتہ 3 روز کے دوران 15 شہری جاں بحق۔ حوثی تشدد بند کریں، امریکی نازل امور کا بیان۔ نائجیریا میں عمارت گر گئی، متعدد افراد ہلاک۔ عالمی رہنما انسانیت بچانے کے لیے کام کرے، اقوام متحدہ کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں جو دن بھر سے آئی ہوئی لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جو اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبئی واقع شیواجی پارک میں دیوالی کے پیش نظر زبردست سجاوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ رنگ برنگی لائٹس لگائی گئی ہیں اور ایک بڑا اسکرین بھی ہے جس پر لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد والا پیغام نشر ہوتا ہے۔ لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اسکرین پر عید میلاد النبی کا پیغام چلتا ہوا دکھایا گیا۔ اس تعلق سے اب تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور بی جے پی نے سوال کھڑا کیا ہے کہ کیا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ دراصل گزشتہ 8 سال سے دیوالی کے موقع پر شیواجی پارک میں راج ٹھاکرے کی پارٹی مہان راشٹر نرمان سینا MNS لائٹنگ کا انتظام کرواتی آ رہی ہے۔ اس سال بھی انتظام MNS نے ہی کیا تھا۔ جب اسکرین پر عید میلاد النبی کے پیغام کو لے کر بی جے پی نے ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تو فوراً MNS صفائی دینے کے لیے سامنے آئی۔ MNS کارکن یشونت کلیدھر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لائٹ کی سیٹنگ کے وقت عید میلاد النبی لکھ کر آ گیا ہو، کیونکہ سسٹم میں پرانی چیزیں لوڈ رہتی ہیں۔ ناظرین ملیٹنسی سے متعلق مقدموں سے مؤثر انداز سے نمٹنے کے لیے جموں کشمیر حکومت نے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی طرز پر اسٹیٹ تحقیقاتی ایجنسی SIA تشکیل دینے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق SIA ایک نوڈل ایجنسی کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے ملیٹنسی سے متعلق کیسوں میں تیز رفتار اور مؤثر انداز میں تفتیش و قانونی کارروائی کرنے کے لیے NIA اور دیگر مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل کرے گی۔ ناظرین فیس بک انڈیا دہلی فسادات کے حوالے سے 18 نومبر کو دہلی حکومت کے سامنے اپنا موقف رکھے گا۔ فیس بک نے ای میل کے ذریعے دہلی اسمبلی کی امن اور ہم آہنگی کمیٹی سے 14 دن کا وقت مانگا ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے اور بیان دینے کے لیے مناسب افسران کا انتخاب کر رہا ہے۔ فیس بک کی اس اپیل کو قبول کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین راگھو چڈھا نے اب فیس بک سے کہا ہے کہ وہ 18 نومبر کو 12:30 کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ ناظرین یو پی کے سابق کابینی وزیر اور سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے سربراہ اوم پرکاش راج بھر نے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ پر زبردست طنز کیا ہے۔ راج بھر نے کیشو پرساد کو 69,000 اساتذہ کی بھرتی کے مبینہ گھوٹالے پر چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ایک لفظ بھی کہا تو بی جے پی ان کی زبان کاٹ ڈالے گی۔ راج بھر نے بیان کوشامبی کے سیراتھوں میں منعقدہ ایک تقریب میں دیا ہے۔ ناظرین مہاراشٹر میں مرکزی ایجنسیوں کی کارروائی لگاتار جاری ہے۔ ریاست کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کی گرفتاری کے بعد اب نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار پر کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ انل دیشمکھ کی گرفتاری کے بعد اب نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے اجیت پوار سے وابستہ 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کے املاک ضبط کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔
नाज़रीन, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर व रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने एसपी की कौमी सदर अखिलेश यादव का दिफा करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की तकरीर में जिन्ना का तस्करा करने पर बीजेपी को यह मर्दहान लीडर वल्लभ भाई पटेल से मुआवजना महसूस हो रहा है, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्करा नौआन जहानी, जसवंत सिंह और बीजेपी के कौमी लीडर रुकन पार्लियामेंट अडवाणी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अडवाणी और बीजेपी के मुतअद्दिद लीडरान तो जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी तक दी थी। क्या ये बीजेपी रहनुमाओं की जिन्ना परस्ती नहीं है, जबकि अखिलेश यादव की जिन्ना के तस्करे को इस सियासत से जोड़कर उन्हें जिन्ना परस्त करार दे रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बताया जाता है कि इस घोटाले का इंकिशाफ बहुत पहले हो जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही की वजह से मुलजिमीन आज़ाद फिजा में घूमते रहे हैं। सीबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए की इस घोटाले मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। घोटाला बाइक टैक्सी स्कीम को लेकर के सामने आया है, जिसे गिरवित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के मालिक संजय भाटी और 14 दीगर लोगों ने अंजाम दिया। इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क भर के हज़ारों सरमायाकारों को मोटे मुनाफे का लालच देकर हज़ारों करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बोस्निया हर्जेगोविना असम्बली के दीवाने सदारत के रुकन बाकर इज़्ज़त बेकोविच के साथ मुलाकात की है। बंद कमरे की मुलाकात इस्तांबुल वहदतुद्दीन रेसिडेंसी में तय पाई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन स्पिन बोल्दक सरहदी गुजरगाह 1 माह की बंदिश के बाद खोल दी गई है। मज़कूरा क्रॉसिंग तालिबान ने दावा करते हुए बंद की थी कि इससे ताजिरों, मरीजों, मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरहदी गुजरगाह तालिबान और अफगान हुकाम के माबैन एक रोज़ कबल हुए समझौते के बाद खोली गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अफगान मरीजों को भी पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त देगी। चमन ऐवान तिजारत के साबिक सदर जलत खान अकजगई ने कहा है कि गुजरगाह तिजारत के लिए पूरा दिन खुली रहेगी, जबकि पैदल चलने वाले से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान उबूर कर सकेंगे। नाज़रीन, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अरकान समेत एक वफ़द ने सूडान में मार्शल के इक़दाम में मुलव्वस फौजी हुकाम के साथ मुलाकात की है। इसराइल की न्यूज़ लाइट वाला न्यूज़ की खबर के मुताबिक 25 अक्टूबर को सूडान में इक़दाम मार्शल के बाद इसराइल से एक वफ़द ने सूडान का दौरा किया। वफ़द ने फौरी ताउन फोर्सेस में मुतय्यन जनरल अब्दुर्रहीम हमदान वागालो समेत सूडान के बाद फौजी हुकाम के साथ मुलाकात की है। नाज़रीन, यमन में जहां खाना जंगी जारी है, इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 15 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन एड कोऑर्डिनेशन ऑफिस OCHA के ट्विटर पेज पर जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में जारी तनाज़ात ने शहरियों की ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया। जारी करदा बयान में कहा गया कि सिर्फ गुज़िश्ता 3 रोज़ में ताइज़ में 3 बच्चे और मारिब में 12 बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने यमन में हूसियों की सूबे मारिब पर हमलों को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। साबिक़ा दारुल-हुकूमत सना में मुतय्यन अमरीकी नाज़िमुल उमूर कैथी वेस्टली ने अपने बयान में हूसियों से जंग रोकने का मुतालबा किया। वेस्टली ने कहा कि हूसियों की इस फजूल जंग को ख़त्म करने और जंगबंदी को कबूल करने की ज़रूरत है, जबकि हम दर्जनों अफराद की हलाकतों के ज़िम्मेदार हूसियों के हमलों की मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, नाइजीरिया की सबसे बड़े शहर लागोस में एक बुलंद इमारत के मुनहदिम होने से हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 6 हो चुकी है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक अब भी तकरीबन 100 अफराद के मलबे तले दबे होने का शिबा है, जबकि 7 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। एक मुतमव्विल इलाके में वाक़ 21 मंजिला इमारत गुज़िश्ता रोज़ मुनहदिम हो गई थी, जबकि इस हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि आलमी रहनुमाओं को इंसानियत को बचाने के लिए काम करना चाहिए। खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी 2 रोज़ा सरबराही माहौलियाती इजलास COP26 के लिए 120 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत और हुकूमतें गिलास्को में इकट्ठी हुई, जिसके मुंतज़मीन का कहना है कि इस तबाहकुन आलमी हरारत को इंसानियत के रास्ते से अलहदा करना बहुत अहम है। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि आधी रात में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और हमें फ़ौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। COP26 को पेरिस मुआहदे की मुसलसल अमलदारी के लिए अहम करार दिया जा रहा है, जिस पर ममालिक ने 2015 में आलमी दर्जे हरारत में इजाफे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करने और महफूज 1.5 डिग्री केप के लिए काम करने का आज़म का इजहार किया गया था। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते
ہے سپنوں کو سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی